बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम सोच विचार। मैं तुहाडा मेज़बान असद कुरैशी तुहाडी खिदमत 'च हाज़िर हाँ। नाज़रीन, असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बेपनाह बा शुक्र अदा करने कि एक बारी फिर रमज़ानुल मुबारक दा बरकत महीना साडी ज़िंदगियां 'च आया तो सानू यह मौका नसीब होया कि असी इहदी बरकत नू समेट सकीए। इस मौजू ते बहुत गल की जाती है कि रमज़ान दी बरकतां, रमज़ान दी सादतां ते रमज़ान दे फज़ाइल नाल किस तरह फ़ायदा उठा सकीए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मौजू के उत्ते असी बहुत कम गल करने कि सानू सहरी दे विच की खाना चाहिए, सानू अफ्तारी दे विच की खाना चाहिए, जिहड़ा साडी जिस्मानी गज़ा है वो फ़ायदेमंद रहे तो साडा जिस्म जिहड़ा अंदरूनी तौर पर फ़ायदा उदों हासिल कर सके। तो इस मौजू के उत्ते साडे नाल गल करन वास्ते साडे नाल अज स्टूडियो दे मौजूद ने कैप्टन डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब। सर तुहाडी आमद दा बहुत शुक्रिया। उन्हां दे नाल मौजूद ने हकीम नियाज़ अहमद डयाल साहब। सर तुहाडी आमद दा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब तुहाडे तो आगाज़ करांगा, रोज़ा जिस्म दी ज़कात किया जाता है, इहनूं तुसीं की समझते हो कि रोज़ा रखण नाल किस तरह के जिस्मानी फ़ायदे भी इंसान नूं हासिल होंदे ने? बहुत शुक्रिया जी, सोच विचार प्रोग्राम नूं मदू कीता है और मैं समझना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है क्योंकि असी लोग जिसले रोज़ा रखने हैं तो उहदे विच खास तौर पर ज़हन च ये चीज़ां आंदियां ने कि शायद मैं रोज़ा रख सकांगा कि नहीं रख सकांगा, मैं फलां नूं प्रॉब्लम है, फलां प्रॉब्लम है, तो उहदे च की सूरत हाल होएगी। लेकिन एक चीज़ ज़हन च रख लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान नूं बनाया तो वो ही बेहतर जानता है कि असी किस तरीके दे नाल अपनी ज़िंदगी गुजार सकने अच्छे तरीके दे नाल। ते उहदे विच जो साडे ते अहकामात ने, रोज़ा वन ऑफ दी कह सकते हो अहकाम दे विच शामिल है कि रोज़ा फ़र्ज़ है। तो कुरान पाक विच भी इहदा जिक्र है कि तुहाडे ते रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह के पहली उम्मतां दे फ़र्ज़ किया गया सी ताकि तुसी मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। बेशक तो ये सानू कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं बहसीयत यानी एक जिक्र करांगा कि एक अगर तुसी समझो कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा मैं मैडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल गल करांगा। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू तो यह ही है कि साडे ते फ़र्ज़ कर दिता गया है तो सानू इहदे उत्ते कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है। डेफिनेटली साडा अकीदा इन्ना होना चाहिए है कि रोज़ा अल्लाह ताला ने साडे ते अगर फ़र्ज़ किया है तो सानू वो रखना है। और देखो उहदे विच भी कई चीज़ां जिक्र ने कि अगर बीमारी की हालत है हो या सफ़र के दौरान तुसी हो तो उस दे विच तुसी रोज़ा जिहड़ा है ना उहदा फिर तुसी किस तरह करना है, मकसद उहदा भी है कि बाद विच रोज़ा रख दिता जाए या कोई कफारा अदा किया जाए लोगों को। तो एक तरीक़ेकार बना दी सहूलत इस्लाम ने दी, सहूलतां बहुत ने इस्लाम में, बहुत सारी सहूलतां ने और सानू ये सहूलतां का फ़ायदा उठाना भी इस्लामिक फरीज़ा है। अगर उस सहूलत का फ़ायदा ना उठाइए असी नहीं बीमार है मैं रोज़ा रखांगा, लेकिन वो भी गलत है, ठीक है ना। वो भी मकरू उसमें आ जाता है कि अगर आपको एक सहूलत दी गई है, आप सफ़र के दौरान जा रहे हैं तो आपने कसर नमाज़ पढ़नी है, छोटी नमाज़ पढ़नी है, वो अगर नहीं पढ़ते तो वो भी एक किस्म का आपकी हुक्म अदूली में आ जाता है। तो ये तो आ गया कि आपने बहैसियत मुस्लिम आपने उसको रखना है और हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ ये है कि नमाज में अगर हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम हर रकात में हम अगर बात करते हैं तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए, जो भी हर पहलू में जो हमारा है। तो सेहत के लिहाज से अगर हम देखें कि सेहत को डिफ़ाइन अगर हम करें, अगर सेहत को डिफ़ाइन अगर करने हैं तो वह एक है कि जिस्मानी मैंटल और स्पिरिचुअल हैल्थ। बिल्कुल। तो जिस्मानी हैल्थ रोज़ा जड़ा वह बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। और मैंटल हैल्थ बाज़ दफ़ा कई देखा गया कि ऐसियाँ डिप्रैशन और साइकोलॉजिकल इलनेस ने, भुल जाने की बीमारी है, कई बीमारियां ने जिहदे रोज़े का फ़ायदा हैगा। सब नालों वड्डा फ़ायदा जरा मैं समझना वैसीयत डॉक्टर असी इनू करने वो है डिटॉक्स प्रोग्राम। यानी जेडे जिस्म के अंदर फासद जेडे मादे ने वो रोज़े के दौरान जेडे ने वो निकलते हैं बाहर। दूसरा जोड़ा है कि जिसम दे विच जिहड़ी कुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारी के खिलाफ लड़न की जिहड़ी कुव्वत है उहदे च इजाफा हो जाता है। सही। तो उहदे नाल भी कई बीमारियां तुसीं देखो कि पिछले दिनों कोविड के दिनों में कुव्वत मुदाफ़ियत के उत्ते बड़ा बहुत कम हो गई या वायरल प्रॉब्लम जिहड़ियां ने उहदे उत्ते तुसीं असीं गल करनी है कि जिन्नी देर तक जिसम में कुव्वत मुदाफ़ियत है तो वो बीमारी के खिलाफ लड़न की जिहड़ी ताकत है वो उहदे नाल वधदी है। उस तो बाद मैं समझना कि जिहड़ा तुहाडी टॉलरेंस है, टॉलरेंस कुव्वत बर्दाश्त इजाफा हो जाता है।
ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੋ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ ਵਲਾ ਤੁਸਰਿਬੂ ਵਲਾ ਤੁਸਰਿਫੂ, और ना खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। बेशक रोज़े का मतलब तुहानू हदूद के अंदर मुकैद रखना। बेशक अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਜ਼ੋ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾਰ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗੁਰਬਾ ਨੇ, ਮਸਾਕੀਨ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦੀ ਜ਼ਕਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਸਦ ਹੈ, ਬੁਗਜ਼, ਕੀਨਾ, ਹਵਸ ਪਰਸਤੀ, ਨਫਸ ਪਰਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਫਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਫਾਸਿਦ ਮਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਟੌਕਸਿਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਸਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਫਤਾਰੀ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਐਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾਓ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਕਰਨੀ। ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਕਸਦ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇखें आपने अपने जो ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਖਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ। ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 1/4 ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ 20 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜਾਂ 5 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਫਿਸੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤੂ ਹੈ, ਸੱਤੂ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਖਜੂਰ ਖਾਓ। ਨਮਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਖਜੂਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੜਲ ਛੜਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜ਼ੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵਾਲੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਛੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੀ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਫਰੀ ਹੈਵੀ ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਠਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਰਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ फरमाया अलमेदा बैतुद्दा, मैदा बीमारियों का घर है। और आगे फरमाया कि हर दवा की बुनियाद परहेज़ है। बिल्कुल इस तरह बेहतरीन सैरी तुसी की जिस्म को वही किस गज़ा नूं कहोगे जिसका वो आदि है, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਗੰਦਮ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਓ ਸਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿਕਨਾਈ ਚੂਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਲ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਨਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪੜ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਬਰਾਊਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪਾਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਡ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨਾਬ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਸੁਬਹ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਚਮਚ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੇ 1-2 ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਸੁਬਹ ਭਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਚਮਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਗਲਾਸ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਰੈਡੀਮੇਡ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੇ, ਜਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਮਰਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮੋਟਾਪਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ ਔਰ ਬੈਡ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬੈਡ ਫੈਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ HDL ਹੈ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਹੈਗਾ, LDL ਬੈਡ ਫੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੁਸਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਛੋੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਤਬਰਕ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਬਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਐਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।